أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ ربی یسر وبرکاتہ۔ ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یہ دعا ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ ہم نے یہ جو قرآن فہمی کا کورس 2 کے لیے نہیں، یہ جو ہم نے قرآن فہمی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں مکمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں یہ سمجھ بھی آنا شروع ہو۔ یہ جو ابھی ہمیں تھوڑا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، ریویژن کلاسز میں بے انتہا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھنا، جیسے ابھی سسٹر افسا نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نا، ایک ایک ٹیبل لکھ لیں۔ جیسے آپ نے جو QC2 میں آنے والا پہلا پہلا ٹیبل ہے اسے آپ اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، وہ آپ کا کوڈ بھی بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انہی اوزان پر آنے والے پھر آپ کو چاہے کوئی بھی روٹس دے دیے جائیں، آپ ایزیلی ایک ٹیبل جو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا اسے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی جائے گی۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ ہمارا بیچ نمبر ہے QC2 بیچ 274۔ میں آپ کی ٹیچر نورین اکرم اور میرے ساتھ ہوتی ہیں حفصہ سہیل، اور ہم مل جل کر انشاءاللہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور ایک صفحہ ہمارا مکمل ہوا الحمدللہ۔ آج ہمارا کورس 2 کا پیج نمبر 2 صفحہ 2 ہے اور اشارہ A۔ دوسرے پیج پر پہنچتے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو الحمدللہ سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک پیج کے ہم نے چار چار اشارے سیکھے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے ہر اشارے کے ساتھ ساتھ ایک ایک فعل سیکھ لیا۔ اب یہ جو گرامر ہم سیکھ رہے ہیں یہ وہ تمام الفاظ ہوں گے جو قرآن مجید میں کثرت سے یوز ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ایک پورا فعل اگر قرآن مجید میں یوز ہوا تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کچھ کے کچھ صیغے استعمال ہوتے ہیں، کچھ کا صرف ماضی یوز ہوتا ہے، کچھ افعال ایسے ہوں گے جن کا صرف مضارع ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ افعال ایسے ہوں جن کے اسم الفاعل، مفعول یا پھر مصدر یوز ہوں۔ تو پورا پورا ٹیبل نہ بھی ہو پھر بھی آپ نیت یہ کریں کہ میں قرآن سیکھنے کی نیت سے پڑھ رہی ہوں، لکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ نزدیک ہمیں انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور ہم نے ویسے بھی QC1 میں سیکھا تھا کہ ہر اچھا کام عبادت کی نیت سے کرنا ہے۔ یہ ہمارا پلانر ہے، الحمدللہ سے ہمارا پہلا صفحہ کمپلیٹ ہوا۔ آج ہمارا 2A ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ہم نے آج پڑھ لینا ہے 2A اور کل ہم پڑھیں گے 2B۔ اس میں ہم ایک قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں اور ایک ساتھ ہم گرامر کا حصہ پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ 3 پیج ہمارے کمپلیٹ ہوں گے تو ہمارا ایک چھوٹا سا کوئز ہوگا۔ کوئز کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ایک تو یہ 15 منٹ کی ریویژن ہے جو اکثر ہماری 20-25 منٹ تک چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جتنا ابھی تک یا کہہ لے کہ 3D تک جتنا پڑھایا ہوگا ہم قرآن پاک کی ریویژن بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ گرامر کی ریویژن بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ کافی ساری اسائنمنٹس جو سسٹر منیزے پوسٹ کرتی ہیں، یہ ہماری بڑی پیاری سسٹر اقصا اور اسی طرح سے میم فریحہ ہیں ہماری، یعنی کہ سب کی محنت ہے۔ تو وہ جو ہمارے پاس اسی طرح سے آتی ہیں بیچز میں اسائنمنٹس، وہ آپ کے لیے ہم پوسٹ کرتے ہیں۔ ان اسائنمنٹس کو بھی ضرور ضرور سالو کیا کریں۔ اگر آپ کی ٹائپنگ اچھی ہے، آپ واٹس ایپ پہ آپ اسی طرح سے ٹائپ کرتے ہوئے آنسر کر سکتے ہیں، ویسے کر لیجئے۔ اگر آپ کاپی پین پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہترین ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے حرکات ضرور لگانی ہے۔ اب آپ نے انتا لکھا ہو، جیسے آپ اس میں لکھیں کنتا، لکھیں انتا کی طرح کنتا لکھیں۔ اب اگر آپ زبر نہیں ڈالیں گے تو وہ کنتو بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں چیک کرنے والے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ تو حرکات ضرور لگائیے، خاص طور پر اینڈنگ کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم نے جب QC5 تک پہنچنا ہے تو QC5 میں ہم اینڈنگ کے ذریعے ان کے ایک لفظ کی آخری حرکت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہمارا QC2 کے مقاصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی ابتدائی 5 صفحات پڑھنا۔ الحمدللہ سے ہم نے شروع کر لیا، ایک پیج پڑھ لیا ہے،
اور قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو سیکھنا. جب ہم اردو کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کچھ الفاظ کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ تو ہم ہمیشہ سے یوز کر رہے تھے، ہماری زبان میں ان الفاظ کو ہم نے بہت استعمال کیا، لیکن اب ہم نے جانا ہے کہ یہ اصل میں عربی کے الفاظ تھے. اسی طرح سے اشاروں اور فکروں، اشاروں یہ جو ہم اشارے کہتے ہیں نا، پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ، اس کے ساتھ فریزز جو ہے جیسے انشاءاللہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، نئے الفاظ کے معنی سیکھ لیتے ہیں، معنی اس سے یاد ہو بھی جاتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر یاد آ بھی جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم احتساب وغیرہ والا جو ایک دیکھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو زندگی گزار لی اس پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن آنے والی زندگی کا پلان کر سکتے ہیں، اپنا احتساب کر سکتے ہیں. اور اپنا سیکھ لینا کافی نہیں ہے، ہم نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اسی طرح سے QC2 میں ہم نے کمزور افعال سیکھنے ہیں جو قرآن مجید کی ہر سطر میں ہے. اگر ایک صحت مند فعل آپ کو نظر آتا ہے ایک سطر میں تو آپ کو ایک کمزور فعل بھی نظر آتا ہے، اسی لیے ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے سیکھتے ہیں. اچھا جی، سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا کیونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کو کھولنے والی سورہ ہے. اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پر سورہ البقرہ شروع کی. اچھا جی، یہ جو آپ کو ایک بینڈ سا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے ہدایت کی بات، یعنی کہ ان 4 پیجز پر ہم ہدایت کے بارے میں پڑھیں گے. 5ویں پیج پر ہم انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ پہلے انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی. اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے کھول کے دیکھیں، ہمارا پہلا پیج ہو گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے 4 حصے اور 4 نام یاد کیا کریں. آج ہمارا دوسرا پیج شروع ہوگا. اچھا جی، تعریف، دعا، ہدایت، صفات ہم پڑھ چکے. اب ہم نے پڑھنا ہے کافرین کو ہدایت نہیں. ہم نے کہا تھا نا کہ ہدایت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، اور آخری جو ہوگا دو رخے. اور اگر مختصر اشاروں کی بات کریں، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آج کا جیسے ہم نے اشارہ پڑھنا ہے، اب ہم کیا کریں گے، ان اشاروں کے ساتھ الفاظ کو میچ کیا کریں گے جو ہمارے پوائنٹر کا نام ہوگا. یہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں. جب ہم اپنا یہ والا لیسن، اپنی یہ آیات پڑھیں گے، ان آیات کے بعد ہم اسی سبق میں سے الفاظ ڈھونڈیں گے جس کی مدد سے ہم اپنے اشارے کا نام سیٹ کریں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی مصحف کھولیں گے، ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہاں پر کافرین کی بات کی گئی ہے. اچھا جی، پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے، کیسے جوڑیں گے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں بتایا جو قرآن سے ہدایت پانے کے اہل تھے. اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہیں ہدایت نہیں ملے گی. آپ دیکھیں قرآن کتنا آسان ہے کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے پہلی سطر میں 2 لفظ ہیں، دوسرے میں 2 اور تیسری میں صرف اور صرف ایک لفظ نیا ہے. اور اس ایک لفظ میں میرا خیال صرف غشاوہ ہمیں لگے گا کہ تھوڑا سا چینج ہے لفظ. باقی جتنے بھی الفاظ ہیں ہم انہیں اردو سے ریلیٹ کریں گے اور ہمیں ان کے معنی اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. کیا چیلنج ہے؟ ایک تو ہمیں الفاظ بہت زیادہ یاد کرنے اور دوسرا گرامر. اور ان کو یاد کرنے کے لیے ہم جو نئے نئے الفاظ پڑھتے ہیں، کبھی ہم ان کی مذکر مؤنث کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، کبھی ہم انہیں افعال میں سے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کی جمع کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل کام نہیں ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن آسان ہے، اور یہ جو ہمارے لیے جتنی بھی آسانیاں کی گئی ہیں، اتنے اچھے اچھے کورس بنائے گئے، ان کی وجہ سے قرآن سیکھنا مزید آسان ہو گیا. اچھا جی، اسی طرح سے جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، مختصر سی شرح دیکھتے ہیں، اس سے بھی ہمیں کافی مدد مل جاتی ہے. ہم یہاں پر دونوں آیات کی اکٹھی تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں رواں ترجمہ، لفظ پر لفظ ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے افعال پڑھ لیے ان کو بھی دیکھیں گے، جو ابھی اگلی کلاسز اگلے کورسز میں ہم نے پڑھنے ان کو بھی دیکھیں گے۔ اچھا جی، بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا جی، بے شک جنہوں نے کفر کیا، انا کو ہم نے QC1 میں کیسے یاد کیا تھا؟ کوئی مجھے بتائیں ذرا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ ان اللہ مع الصابرین، الحمدللہ۔ اس سے یہ انا والا بھی فریز رکھا جا سکتا ہے، اس کو مع بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی سیکھ لیا تھا، ان اللہ مع الصابرین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تھا ہمارے پاس ان، انا اور ان، ٹھیک ہے؟ تو چاروں اکٹھے ایک دفعہ میں ریکال بھی ہو جاتے ہیں۔ اب آگے بات کی جا رہی ہے الذین کفروا، پہلے اتنا دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو ہم نے پڑھی تھی 5 صفات متقین کے بارے میں، اب آپ دیکھیں، اب یہ جو کفر کرنے والے تھے نا، جنہوں نے کفر کیا، یہ کس چیز کا کفر کر رہے تھے؟ یہ ان تمام باتوں کا کفر کر رہے تھے جس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اپنی سے جو پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر، یہ جو جتنی بھی ہم نے پڑھی تھی کہ ایمان لانے والی باتیں، کافرین کیا تھے؟ یہ ان ساری باتوں کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے آپ دیکھیں متقین کی 5 صفات کے ساتھ آپ ملائیں کہ ان الذین کفروا، وہ ان جن چیزوں پر ایمان والے ایمان لائے تھے، یہ ان تمام چیزوں کا کفر کرتے تھے، اسے رد کرتے تھے یا اسے چھپا لیتے تھے۔ اچھا جی، جو تھا نا کفر، کفرا یکفرو، یہ باب انشاءاللہ ہم آج دیکھ بھی لیں گے، اس کی 6 چابیاں۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے کفر کرنا، یعنی کہ رد کر دینا، بات کو چھوڑ دینا، چھپا لینا، اور چھپانے سے یہ جو ہے نا کافر اسم الفاعل، یہ عربی زبان میں کسان کو بھی کہتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہ کسان کو کہیں گے کہ یہ کافر جا رہا ہے، نہیں، یہ کچھ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، کچھ لغوی معنی ہوتے ہیں۔ تو لغت میں اس کا معنی آپ کو کسان بھی ملے گا۔ اسی طرح سے لغت اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو اس کا معنی، کفر کا معنی رات بھی نظر آئے گا، کیونکہ رات بھی ڈھانپ لیتی ہے نا، روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ یہ بیج کو چھپا دیتا ہے زمین میں، ٹھیک ہے؟ بیج کو چھپاتا ہے زمین میں، ٹھیک ہے؟ اور کافر کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہم یہ والی ٹرم پڑھتے ہیں کہ ان الذین کفروا، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایمان کی جو ساری باتیں جن کو یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی ہمیں نظر آئیں گے، کیونکہ عربی جو بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، تو بہت سارے معنی ہمیں ایک ایک لفظ کے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ہے سواء علیہم، سواء برابر ہے، اس سے ملتا جلتا، اگر ہم نے سواء نہیں بھی پڑھا تو ہم نے ایک لفظ اردو میں استعمال کیا ہوا تھا مساوی۔ مساوی کس کو کہتے ہیں؟ برابر، برابری کو۔ ایکول۔ اسی طرح سے مساوات، ہم ہم نے جب اسلامیت کو جن لوگوں نے خاص طور پہ اردو میں پڑھا ہے تو مساوات کا حکم دیا گیا، یہ تو ہم بچپن میں ہی پڑھ لیتے ہیں موٹے موٹے الفاظ اردو کے۔ تو مساوی اگر اردو میں کسی نے کیا ہوا ہے اپنا جیسے اسکولنگ جو کی ہے، تو ہم یہ دیکھتے تھے مساوی، یہ جو نشان اس طرح کا، اس کو بھی برابر کے نشان کو مساوی کہا جاتا ہے نا۔ تو برابر ہے ان پر، کن پر؟ جن لوگوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم الا کا پورا ٹیبل جو پڑھ کے آئے ہیں، یہ اسی میں سے علیہم ہے۔ اب یہ کس پر برابر ہے؟ ان لوگوں پر برابر ہے
अलैहिम के हम 2 टुकड़े करेंगे, टुकड़े हम साथ साथ देखेंगे। अला का पूरा टेबल क्या इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा जो QC1 है वो भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिपीट हो जाता है ना। और हमारे लिए ये ब्लेसिंग है कि हमने इन चीजों को बड़ी आसानी से, जैसे खेल खेल में सीख लिया, पूरा पूरा टेबल सीख लिया, हरूफ के साथ हमने जमायर को जोड़ा। इस तरह से हमने एक और चीज जो सीख ली थी कि अगर हमें अल या तनवीन नजर आए तो फौरन हम बताने के काबिल हैं कि ये अस्मा होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है अनजरता। हमने जब अपना कोर्स शुरू किया था हमने कहा था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने छोटे छोटे टुकड़े देखे, जैसे हमने देखा बी। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो बी है इसके बहुत से माना है, हमने पढ़े भी। इसी तरह से वाओ हम और के लिए देखते हैं। इसी तरह से हम जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम कोर्स खास तौर पे मिड टर्म के बाद जब हम सूरतुल असर पढ़ते हैं तो हम वाव का एक और माना पढ़ लेते हैं, कसमिया वाला, कसम वाला माना। तो सिर्फ अरबी में एक एक हर्फ से भी पूरा पूरा माना आ जाता है। इसी तरह से ये सिर्फ हमजा जो है ये अपने अंदर पूरा एक सवाल, यानी कि इस्तेफामिया हमजा कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, ये इस्तेफामिया हमजा है, सवाल करने वाला, क्वेश्चनिंग कहते हैं जिसको। ये क्वेश्चनिंग हमजा है। तो पता चलता है कि अरबी जुबान में एक एक हर्फ, दो दो हर्फ से भी फसीह फसीह माना हमें नजर आने लग जाते हैं। ठीक है, अनजरता, अनजरता बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कहें फालता। ठीक है, जिस तरह हम कहें नसरता, फतहता, तो ये भी अनजरता। जैसे अगर मैं कहूं कि एक टेबल है अनजरा, देखिए अनजरा, अनजरू, अनजरता। ठीक है, जरा थोड़ा आसान हो जाता है। इस तरह के टेबल हमने करने तो QC3 में, आज ये थोड़ा सा आ गया है ये इस तरह का टेबल, तो आपके लिए ताकि आसानी हो जाए। अनजरता, अनजरता के साथ हमें एक जमीर जुड़ी हुई मिल गई, वो है हुम। तो मिला के हमने कितने टुकड़े कर लिए, एक सवाल वाला, क्या वाला, अनजरता, आपने डराया। ठीक है, अनजरा उसने डराया, अनजरू उन सब ने डराया, अनजरता आपने डराया, हम उन्हें। ठीक है, अब ये जो रमा तर्जुमा करते हैं और ये जो लफ्जी तर्जुमा था, थोड़ा थोड़ा सा फर्क आता है ना। ये हमें जरूरत पड़ती है, अरबों को इसकी जरूरत नहीं, उनको पूरा पता है कि ये क्या बात हो रही है और इसका तर्जुमा उन्होंने कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद हमें एक लफ्ज नजर आ रहा है अम। अब इसमें हम देख लेते हैं कि आ और अम जब इकट्ठा आता है इसका मतलब चॉइस हो गई। ठीक है, दो चीजों में से एक में चीज को, दो में से एक चीज चुनी जा सकती है, चॉइस वाली बात। इसके बारे में मजीद हमने डिटेल पढ़नी इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे। लेकिन जब हमें ऐसे नजर आए तो अब हम समझते हैं कि चॉइस आ गई दो चीजों में, डराएं या ना डराएं, जैसे आप काम करें या ना करें। ठीक है, चॉइस आ गई। अब यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर अम का, आ का माना, सॉरी आ का माना क्या नहीं लिया गया, चाहे वाला माना। ठीक है, ये जब हम उर्दू में भी कुछ ऐसे किसी से सवाल करेंगे तो हमारा मतलब क्या वाला ही होगा, लेकिन अल्फाज थोड़े से चेंज हो जाएंगे। कहीं आपको चाहे नजर आएगा, कहीं आपको नजर आएगा ख्वाह आप उनको डराएं या ना डराएं। ठीक है, तो ख्वाह वाला तर्जुमा भी इसका कर लिया जाता है। अगर हम आ का सीधा सीधा माना देखें तो क्या है, अगर इस तरह की आ जाए, कॉम्बिनेशन बना हुआ हो आ और अम वाला, तो इसमें दो चीजों में चॉइस हो गई। अब तर्जुमा चाहे वाला या ख्वाह वाला कर लेंगे। आपके पास यहाँ लिखा हुआ चाहे वाला तर्जुमा है, तो अभी आप चाहे वाला तर्जुमा लेके आगे चलें। ठीक है, इसके बाद है अम, फिर है लम। ठीक है, ये देखें इतनी सी आयत मुबारका के टुकड़े में एक टुकड़ा, दो, तीन और ये चार। ठीक है, यहां भी माना डराए हैं, यहां भी माना डराए हैं। यहां पर लफ्ज थोड़ा सा चेंज लग रहा है, अनजरता। आगे हमें नजर आ रहा है तुनजीरू। तो तुनजीरू को इस तरह याद कर लें कि अगर मैं कहूं, ये जो मैंने आज आपको बता दिया अनजरा टेबल, इसका मुदारे हो युनजीरू। अब युनजीरू से कोई भी एक सिस्टर जरा थोड़ा सा टेबल को पूरा करें। युनजीरू मैंने बताया, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, तुनजीरू युनजीरू, तुन तुन युनजीरूना। तुनजीरू उनजीरू और तुनजीरूना।
नून जीरो नून जीरो। तो ये जो आपने अभी तुन जीरो कहा ना, नून ये जीरो हमारा ये तुन जीरो आ गया, ठीक है। ये हमारा तुन जीरो आ गया। कैसे कि ये भी सामने वाला ये माजी का और ये हमारा सामने वाला मुदारे का। इसकी मजीद हमें समझ पूरी पूरी समझ तब आ जाएगी जब हम अनजरा यानी कि इस तरह के टेबल QC3 में कर लेंगे। अभी माना जो हमें समझ आ रहा है कि दोनों का माना ड्राए ड्राए है, अनजरता भी सामने वाला सीगा है, तुनजीरू भी सामने वाला, एक माजी है एक मुदारे है। इसके लिए हमें थोड़ा सा जो एक हिंट मिल जाता है तर्जुमे का, वो हमें लम से भी मिल जाता है ना। लम हमने सीखा था कि लम जब भी होगा तो ये डिड नॉट वाली नफी होगी, ठीक है, यानी कि ये माजी वाली नफी होगी। हमने कहाँ पढ़ा हुआ QC1 में लम पढ़ा है ना। लम यलिद लम हाँ यलिद, तो वो भी वहां पर मुदारे था, ठीक है, वो भी मुदारे था, वो भी हमने इंशाल्लाह पढ़ लेना है। वो भी मुदारे था, लेकिन ये जो लम पता है क्या करता है, ये माजी वाली नफी करता है, डिड नॉट वाली। लेकिन यही अगर हम लन को ले आए तो ये नफी करेगा विल नॉट वाली। इनके बारे में भी मजीद जानेंगे, मजीद पढ़ेंगे, लेकिन जितना जितना आता जाएगा और जितना हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हुए समझते जाएंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि चाहे आप डराएं या आप ना डराएं कैसे ये तर्जुमा बन जाता है। हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने जमाइर सीखे हुए, या आप ना डराएं। अच्छा, ये जो अनजरता या तुनजीरु लफ्ज को याद करना हो तो इंजार एक लफ्ज होता है ना, इंजार, उर्दू में भी यूज होता है। अगर ये भी ना याद आए तो नजीर, ये तो सुना हुआ है ना, ठीक है। ये भी है जी जी डराने वाला, बशीर नजीर थे आप। डराने वाला। और ये वो खौफ दिलाने वाला नहीं, ये डराने वाला शफकत से, जैसे हम अपने बच्चों को कहें कि अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, इस तरह से डराने वाला, शफकत से डराने वाला। और ये किसके बारे में कुरान मजीद में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम के बारे करीम में। सल्लल्लाहु सूरह अलैहि मुल्क वसल्लम। आप पढ़ते हैं ना, उसमें देखिएगा, इन्नमा अना नजीरुम मुबीन, कि मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, तो इनको अल्फाज को, जो अल्फाज आप पढ़ लें, अस्मा पढ़ें, अफाल पढ़ें, उनको आप ढूंढा भी करें जो आप डेली तिलावत करते हैं। वैसे खोल खोल के ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, जो आपके रवानी में आते जाए उनको देखा करें। तो अब ये जो या वाला तर्जुमा किया हमने, ये किया है अम से, ठीक है। इससे पता चला कि ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, ये दो हरूफ मिले तो अम बन गया, इसका माना या है। इसी तरह से औ का माना भी या होता है, ठीक है। औ का माना भी या है, अम का माना भी या है। अब जैसे जैसे ये कॉन्टेक्स्ट में आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनके बारे में सीखते जाएंगे। आज हमारा था आ और अम, ठीक है। अनजरता अम लम तुनजिरहुम, चाहे आप डराएं उन्हें या आप ना डराएं, यानी कि अब उनके ऊपर ना ये चीज बराबर हो गई है, सवा उन बराबर है। जैसे अब उनके ऊपर असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं असर हो रहा, ये हम अगली आयत में देखते हैं, ठीक है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तो नहीं कोई तबलीग कर सकता था, कोई ईमान की बात कर सकता था, कोई समझा सकता था, कोई आप जैसा दाई नहीं हो सकता, कोई आप जैसा टीचर नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद उन पर असर क्यों नहीं हो रहा था, ये हम अगली आयत में देखते हैं। इसके बाद है ला युमिनूना, नहीं वो ईमान लाएंगे। ला हम यूज करते रहते हैं, वैसे भी हमने पढ़ा है, माँ से नफी होती है, ला से नफी होती है, लम से नफी होती है और लन से नफी होती है। तो यहाँ पर ला है, ला युमिनूना। फेल हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ इस तरह का, लेकिन ये मुदारे की निशानी या नजर आ गई, जमा की निशानी में ये नून वाव नून नजर आ गया, तो वो ईमान नहीं लाएंगे, यानी कि युमिनु युमिनूना। ठीक है, ये जो आपको मैं अलहदा से टेबल बताती हूँ कि आपने QC3 में पढ़ने हैं, इसके बारे में आपसे सवाल भी नहीं होगा कि ये कौन सा फेल है, कैसे बना, इसके बारे में कोई आपसे सवाल नहीं होगा। जो आपने टेबल यहाँ पर अपने QC2 में करने हैं, चाहे वो 6 चाबियां पढ़े, चाहे वो पूरा पूरा टेबल पढ़े, बस सिर्फ उसी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। अच्छा जी, कफर वो लोग जिनके सामने हक पेश किया गया फिर उन्होंने उसे ठुकरा दिया। इसकी दो वजूहात थी, या तो वो बहुत मुतकब्बिर थे या फिर उनको शक था कि पता नहीं ये बात सच है या झूठ है। तो हालांकि वो पहचानते थे ना, हम बार बार पढ़ते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ خود گواہی دیتے تھے کہ ان جیسا صادق اور امین کوئی نہیں، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس کے باوجود کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ظاہر ہوئی، آپ نے ایمان کی روشنی دوسروں تک پہنچائی، تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، اس بات کو رد کر دیا، یعنی کہ وہ جانتے تھے پھر بھی چھپا لیا اس بات کو۔ اچھا جی، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مشکلات بھی دیکھی اس معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود جو منکرین تھے، جنہوں نے انکار کیا، اب ان کے لیے آگے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عظیم عذاب ہے، یعنی کہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ، ختم ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ ختم نبوت سے یاد رکھ سکتے ہیں، ختامہ مسک، رحیق المختوم سے یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ختم نبوت کیا ہے کہ نبوت کی مہر لگ گئی، اس کو آپ اس طرح سے بھی سیکھیں جیسے کوئی سیل بند چیز ہو، ٹھیک ہے، سیل اگر کھلی ہو، ٹوٹی ہوئی ہو تو ہم وہ چیز نہیں لیتے، تو یہ کیا ہے، سیل لگا دی گئی، بند کر دی گئی، اب ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچے گی۔ جیسے سیل لگی ہوئی کوئی بوتل بھی ہو تو نہ آپ اس میں جیسے پانی ڈالنا نہ ڈال سکتے ہیں نہ اس میں نکال سکتے، سیل ٹوٹی ہو، ڈھیلی ہو، کھلی ہو، آپ بوتل الٹائیں گے تو سارا مواد باہر آئے گا، لیکن اگر سیل لگی ہے تو پھر آپ چاہے اس کو گرائیں پکڑیں جیسے بھی، اب وہ سیل لگ گئی تو بند ہو گئی، اب اس کے بعد اس میں کوئی کسی بھی قسم کا نہ تو محلول ڈالا جا سکتا نہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کافرین تھے، انکار کرنے والے، حق کو چھپانے والے، ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی، مہر لگا دی۔ خاتمہ، خاتمہ فعل ہے، اس کے بارے میں ہم نے 6 چابیاں بھی پڑھ لینی ہیں۔ اللہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اسم ہے، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، سمیع اللہ، اللہ نے سن لی۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی زیر زبر پیش کی تبدیلیاں، ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اعلی قلوبی، اگر میں پوچھوں قلوب کا واحد کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ قلب، 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 ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ، قلب، قلوب، اور یہ 2 ٹکڑے بنیں گے، یہ قلوب پلس ہم ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا یہ، ایک یہ، باقی ہے وَعَلَى سَمْعِهِمْ، وَعَلَى، علا کا پورا ٹیبل پڑا ہم پیچھے بھی علیہ والا دیکھ کے آئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سمعی، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے سامیہ کے ٹیبل میں بتائیں کہ یہ سمعی کہاں پر ہو سکتا ہے، کوئی 6 چابیاں دہرا لے جلدی سے۔ مصدر میں ہوگا، مصدر میں ہوگا، سامیہ، سامیہ آگے، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، اور اس سمع۔ کے بعد سمعن، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب ہم یہ بات تو سیکھ کے آئے ہیں کہ یہ سمعن بھی ہو سکتا ہے، سمعن بھی ہو سکتا ہے، اور سمعن بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ مصدر کی ہم نے واحد جمع نہیں بنانی، ٹھیک ہے، ال لگا سکتے ہیں، نہ ہم اس کی واحد جمع بنائیں گے اور نہ ہی اس کے مذکر مؤنث پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث بھی نہیں، ہاں ال لگ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ وہی سمعن ہے، ان کے کانوں پر۔ آپ ویسے بھی دنیاوی بھی کوئی چیز ہو نا، اپنے کان بند کر لینا کسی طرف سے، پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، پھر نہیں فکر ہوتی کہ کوئی کیا بول رہا ہے، یہ ہم اکثر بات کر بھی دیتے کہ مجھے تو اس کی پرواہ نہیں، جو مرضی بولی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو سن کے نہیں سنتے تھے، اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی جو آنکھیں تھیں، ابصارہم، بصیرت سے یاد رکھ لیں، یہ اچھا، ان کے ٹکڑے ہم اس طرح سے چلیں دیکھ کے آ گئے ہیں۔ سم کو الگ کر لیں گے، سمعی، اس کو الگ کر لیں، ہم کو الگ کر لیں، واو ویسے بھی الگ ہے، پتہ چلتا ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، وَعَلَى، اور پر، ابصار، ابصار کو کیسے یاد رکھنا ہے، بصیرت سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، بصیرت ویسے بہترین چیز ہے یاد رکھنے کے لیے۔ ان کی آنکھوں پر ہم غشاوتن، غشاوت ان کو یاد کر لیں کہ یہ پردے کی بات ہے۔
याद रखें कि वो देख नहीं सकते तो उनकी आंखों पर क्या है। अब ये नहीं था कि वो अंधे थे, वो वैसे तो देख सकते थे, लेकिन वो जो होता है ना एक दिल से देखना, दिल की आंख से देखना जिसको कहते हैं, उस पे अल्लाह ताला ने उनके पर्दा डाल दिया कि अब वो हिदायत की बात ना सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी सजा थी उनके लिए। व अला अबस्वारिहिम, बसर अबस्वार। ठीक है, इस तरह की थोड़ी थोड़ी वाहिद जमा भी हमें पता चल जाती है। वलहुम, ये उसी तरह से वालहुम, लहुम ला वाला पूरा टेबल किया, लहू लहुम वाला अजाबुन अजीमुन। अगर और कुछ ना भी हमें समझ आए तो ये पता चल रहा है कि अजाबुन जो है ये इस्म है, अजीमुन इस्म है, लेकिन अजीम के बारे में हमने थोड़ा सा वैसे भी पढ़ा हुआ है। अजाब का लफ्ज उर्दू में भी अजाब सजा वो हमें पता है। अजीम हमने कहाँ पढ़ा है, हमने किसी वन में पढ़ा है, सुबहान रब्बी अज़ीम। सुबहाना रब्बी अल आज़ीम, यानी कि रब्बिल अजमत की अज़ीम। बात हो गई। ठीक है, अच्छा जी, दो चीजें होती हैं, दो ग्रोह यानी एक मोमिन होते हैं एक काफिर होते हैं। ठीक है, मोमिन जो ईमान ले आते हैं हर उस चीज पर जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, काफिर होते हैं हर चीज उस चीज का इनकार करते हैं जिस पर अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया। अब क्या है, मोमिनों के दिलों में तकवा है, अल्लाह ताला का डर है, खौफ है, लेकिन काफिरों के दिलों पर मुहर। ठीक हो गया ये, और ये सजा दुनिया के लिए है, ये दुनियावी सजा है। उनके दिलों पर कानों पर मुहर लगा दी, आंखों पर पर्दा, अब वो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। जाहरी आंखों से देख रहे हैं, जाहरी कानों से सुन रहे हैं, लेकिन हिदायत की बात ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। और ना ही नूर उनके दिलों में, कौन सा नूर, हिदायत का नूर दाखिल नहीं हो सकता। दिल मरकज है, अगर उस पर मुहर लग जाए तो फिर कोई निशानी कोई नसीहत फायदा नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए दिलों की नरमी की भी बात की जाती ना, जहां पर गुस्सा आए, किसी पर बहुत गुस्सा हो, परेशानी हो, अपने दिलों को कोशिश करें नरम करें दूसरों के लिए। काफिरों के लिए आखिरत का अजाब, और ये बड़ा ही सख्त दर्दनाक अजाब है। जब अल्लाह खुद अजाब की बात करे तो वो बहुत ही भयानक अजाब होगा, और उस पर कह दिया जाए अजाबुन अजीम। अच्छा, आपने इनको नोट करते जाया करें, अजाबुन अलीम पढ़ेंगे, अजाबुन हरीक पढ़ेंगे, तो ये सारे जो अजाब हैं अलग अलग से इनकी जो नौयत होगी या जो इनके दर्जे होंगे, तो हर हर जो वईद है हमारे लिए भी पैगाम है कि ये जो आयत है सिर्फ उस दौर के लिए वहां तक के लिए नहीं है, ये आज के हमारे दौर के लिए भी, आज भी हम बहुत सारे फितनों में घिरे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, हम ऐसे ना हो जाएं कि हमें चाहें भी तो हमें हिदायत ना मिले, हमारे दिल ऐसे ना हो जाए कि उन पर मोहर लग जाए, वरना हम अजाब अजीम का शिकार होंगे। तो ये तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कैसा भयानक अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस तरह की छोटी छोटी दुआएं साथ साथ पढ़ लिया करें। अच्छा जी, ये रवां तर्जुमा है, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर बराबर है, आपने डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा सख्त अजाब है। ये जो पहली चीज हमने देखी कि काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, दुनिया में सजा, के दिलों और कानों पर मोहर, आंखों पर पर्दा, और आखिरत में क्या है, बड़ा अजाब। ये असबाक है, और असबाक आपको आपके होमवर्क में भी चाहिए होते हैं, इनको देखना होता है। होमवर्क आप देख कर भी कर सकते हैं, आप अपने तौर पर पहले कोशिश करके उसको जुबानी करें, फिर आप बुक से मिला लें। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि होमवर्क अगर देख कर करने का मतलब है कि आप करें या ना करें तो बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब आप होमवर्क, आपने क्लास नहीं ली होगी, आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आप देख कर भी करें तो आपको समझ नहीं आएगी। तो वो भी अगर आपने क्लास ली हुई है, आपने पढ़ा हुआ है, आपने समझा हुआ है, तो देख कर करने का भी आपको फायदा तब ही मिलेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, जो और जो दुआएं मसनून दुआएं हैं, खास तौर पर हम क्या करेंगे, हम उन दुआओं को खुद अपने लिए भी अपनी दुआओं में शामिल करने की कोशिश किया करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल क़ब्र। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से, फ़क्र फ़ाक़ा से, और कब्र के अजाब से। तो ये दुआएं हमने भी मांगनी है, पढ़नी नहीं है, कहा करें दुआएं मांगनी है। एहतसाब करना है अपना कि अब तक जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं अपने आइंदा आने वाले वक्त की, चाहे वो एक दिन हो, एक लम्हा हो, एक घंटा हो, हम नहीं जानते हमारी कितनी जिंदगी है, लेकिन मैं बेहतरीन बनाने की नियत करती हूँ। इसके लिए प्लान करना है, आसान सा प्लान है कि मैं हक इंशाल्लाह हक सुनूंगी, चाहे वो मुझे तकलीफ दे, चाहे वो मेरे मुआविन की तरफ से हो या मुखालिफ की तरफ से। बड़ी अहम बात है,
اپنے معاونین کی بات تو سننا آسان ہوتی ہے، سمجھنا عمل کرنا آسان ہے، اپنے مخالف کی بات سننا مشکل لگتا ہے۔ تو کس نیت سے سارے کام کرنے ہیں؟ ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے۔ اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے اسماء تو آپ ویسے ہی پہچان لیتے ہیں، اور کچھ ایسے اسماء ہیں کہ جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں تو اس کو وہاں پر یہاں ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ اچھا جی، یہ میں نے کیا کیا، لائن ایک بنا دی۔ اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو اسماء یہاں ہمیں بتائے گئے۔ قلوب ویسے ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس کی جمع کیا ہوگی؟ قلوب۔ بصر ابصار، قلب قلوب بصر ابصار، اور اس کو بصر میرے منہ سے بھی نکل جاتا، کوشش کریں گے بصر اینڈ پہ تنوین لگا لینا تو بہت ساری ہماری تجوید کی غلطیاں خود بخود نکل جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں فتح، نصرہ، ضربہ اور سامیہ پر کون سے ٹیبل ہماری آج کی 2 آیات میں آئے ہیں۔ کفرا، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر، یہ آپ کو روٹ لیٹر بتائے جاتے ہیں، اور یہ آپ کا باب ہے کہ یہ جو باب جس کو ہم کہتے ہیں نا مین باب کون سا ہے؟ نصرہ۔ یہاں پر کوڈ کی ضرورت کیوں نہیں پڑ رہی؟ کیونکہ نون صاد را کاف را، جیسے نصرہ کے سارے لیٹرز جو تھے صحت مند تھے، کافارہ میں بھی کوئی کمزور لفظ نہیں ہے، پوری ترکیب، پورا وزن۔ ینصرو کی طرح یکفرو ہو گیا، انصر کی طرح اکفر ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ 3 حرفی صحت مند افعال۔ تو یہ ہمارا باب نصارہ پر پورا آ گیا۔ اور یہ جو آگے گنتی لکھی گئی ہے 461، اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی دفعہ قرآن مجید میں ان اوزان پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے خاتمہ۔ خاتمہ یختیمو، صرف یہ بتا دیا جائے خاتمہ یختیمو، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ فعل ماضی مضارع اکٹھا لے کے چلیں۔ خاتمہ یختیمو، آپ سے پوچھا جائے 4 ابواب میں سے کون سا ہے تو ضربہ یضربو، ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع میں زیر جو ہے وہ ضربہ کی نشانی ہے۔ تو خاتمہ یختیمو، اختم، خاتم، مختوم، ختم، اور ختم ایک وہ بھی کہتے ہیں نا ختم ہو گیا، وہ بھی معنی اسی سے نکلتا ہے۔ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ اور خاتمہ سارے صحت مند ہیں، اور یہی اس کے روٹ بن جائیں گے الحمدللہ۔ اچھا جی، ہمارے کورس 2 میں جو گرامر کا ٹیبل آنا ہے وہ ہے آج کانا، اور کانا کا جو کوڈ ہوگا وہ قولا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو باب نوسارا ہے نا قرآن مجید میں بہت زیادہ افعال آپ کو باب ناسوارا سے ملیں گے، چاہے وہ صحت مند ہوں چاہے وہ کمزور ہوں۔ تو اس کا یہ جو کانا کا جو مین باب ہوگا ناسوارا، اور اگر کوڈ پوچھا جائے تو وہ قولا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل کانا کا ٹیبل قولا کی طرح بنے گا۔ جو تھوڑی بہت تبدیلی ہے اس کو ہم ابھی دیکھ لیں گے۔ ہم نے سیکھا کہ واو، یا اور الف ہمیشہ دیکھا کریں جب یہ 3 حروف کی بات کی جاتی ہے تو یہ آپ کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے۔ ہم نے کمزور افعال کے روٹ یہاں سے ڈیسائیڈ نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ روٹ لیٹر جب بھی ہم دیکھیں گے روٹ لیٹر تو اس میں واو اور یا نظر آئے گا، الف کبھی بھی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہم سیکھتے ہیں، اگر ہمیں الف اپنے ماضی کے پہلے صیغے میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یا تو واو کی بدلی ہوئی شکل ہے یا پھر یہ یا کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ ہم نے ایک ٹیبل کیا تھا کانا اور قالا میں کیا ہوا تھا؟ ہمیں الف نظر آیا، جب ہم نے ٹیبل اپنا کمپلیٹ کیا کچھ تھوڑی سی ہنٹ ہمیں مل جایا کرے گی اپنے مصدر سے، اور ہمیشہ نہیں، ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے کیونکہ کچھ مصادر ایسے آ جاتے ہیں کہ اس میں پھر ہمیں ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے، لیکن جہاں جہاں ہمارا ہنٹ بنتا ہو جیسے قولن، اسی طرح سے آج کا جو ٹیبل ہے قونن، اسی طرح سے ذوقن، اسی طرح سے ہوگا۔ لیکن جب ہم تابا والا ٹیبل کریں تو توبتن ہو جاتا ہے نا، توبتن ہو جاتا، تو ہر دفعہ نہیں ہوگا لیکن زیادہ تر مل جایا کرے گا ہمیں اپنے روٹ سے، اپنے مصدر سے ہمارے روٹ لیٹر مل جایا کریں گے۔ تو روٹ لیٹر اور فعل ماضی کا پہلا صیغہ اس کو الگ الگ رکھے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ یا تو شروع میں ہوگا کمزور لیٹر، یا درمیان میں ہوگا، یا اینڈ پر، ان کے الگ الگ نام بھی ہیں لیکن ابھی ہم سارا کچھ نہیں سیکھیں گے، ابھی ہم تھوڑے سے ٹیبل سیکھ لیں، اس کے بعد جیسے جیسے ہم اپنے کورسز میں آگے بڑھتے جائیں گے ہم تھوڑے سے اسٹڈی کے طور پر میچور بھی ہوتے جائیں گے، ہمیں سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی چیزوں کی، تو پھر ہم ان کے نام بھی سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یاد رکھا، کیا یاد رکھا ہم نے کہ 4 ہمارے پاس مین ابواب ہیں۔
فتح यफ्तहु नसरा यंसुरु ضरब यद्रिबु सामिआ यस्मउ। ये चार अबवाब जरूर बिल जरूर याद रखने हैं। अभी जिन लोगों ने रिवीजन सेशन लिया था उसमें एक सिस्टर ने कहा था कि 6 अबवाब है 6, लेकिन हम 4 क्यों कर रहे हैं? कुरान मजीद में बहुत ज्यादा अफाल इन्हीं 4 पैटर्न पर आए हैं। अगले 2 हैं, हम इंशाल्लाह उसको सीख भी लेंगे, किसी 3 में सीख लेंगे या 4 में सीख लेंगे, लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो कोर्स हमारा डिजाइन किया गया है, आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, इसमें वो वाली चीजें ज्यादा हम पहले पढ़ेंगे जो कुरान मजीद में ज्यादा इस्तेमाल हुई हैं। अगर हम अभी से लेके चलेंगे तो फिर बहुत सारा मवाद इकट्ठा हो जाएगा ना याद करने के लिए। अभी हम आसान आसान याद कर लेते हैं। फतह नफर दरबा सामिया, फिर फतह यफ्तहु नफर यंसुरु दरबा यद्रिबु सामिआ यस्माउ। मुदारे याद करना इसलिए जरूरी है कि अगर यफ्तहु और यस्माउ इन दोनों को देखा जाए तो इनके मुदारे एक जैसे है ना, तो फिर जब हमें माजी नजर नहीं आएगा तो हम पहचान नहीं सकेंगे। तो इसीलिए दोनों दोनों याद करने जरूरी हैं। ठीक है, इकट्ठा इकट्ठा याद करेंगे पता चलेगा। अब ये 4 पक्के हैं, अच्छी तरह से याद हैं, तो कमजोर अफाल इन्हीं में से एक स्टाइल पर आने हैं। दूसरी बात, ये एक दूसरे से बदलते भी हैं, गायब भी हो जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं, सहारा बनते हैं एक दूसरे का। लेकिन जो हमजा है, हमजा का जहां दिल चाहे वहां फिट हो जाता है, क्योंकि लाडला है, वो इन तीनों में से किसी के ऊपर भी आ जाता है, वो इनको अपनी कुर्सी भी बना लेता है। ये थक जाते हैं तो फिर निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था यौहबू बना था, तो वाव ने कहा कि अब यहाँ पर मैं किसी भी तरह की जो हरकत है कबूल नहीं करता, वो गायब ही हो गया, थक गया था, उसको निकाल दिया, तो आराम से हमने यहबू बना लिया। ठीक है। अच्छा जी, तीसरी बात ये है कि अलिफ नजर आए तो वो वाव या या की बदली हुई शक्ल है। अभी हम सिर्फ काला किया है, काना करेंगे, आज हमने ताबा या जाका करेंगे, इन सब में क्या है, अलिफ दरमियान में है। हम देखेंगे अभी हमें दा जब टेबल करेंगे अलिफ एंड पर भी नजर आएगा, तो इसे हम फिर मजीद डिटेल इसकी देखेंगे कि उसे हमने वाव में बदलना है या में बदलना है। कोई एक सिस्टर ये वाली फ्रेज पढ़े जो अपने QC2 में सीखी है। ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो, हिदायत की, दआ हदा। दआ हदा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर भी आपको बता दिया गया, ये एक अगर इसी को देख लें याद कर लें तो याद हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है आपके फेल का मेन बाब क्या है, ये आपका मेन बाब हो गया, और ये जो पहला पहला टेबल हम करेंगे यही इसका कोड बन जाएगा। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि कौला का कोड क्या है, तो जैसे वो 2 बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा, लड़ाई हो गई, एक बच्चा अपने बड़े भाई को बुलाने गया, तो किसी ने दूसरे से पूछा तुम क्यों नहीं गए, वो कहता मैं अपना बड़ा भाई खुद ही हूँ, तो वहां बा अपना कोड खुद ही है। ठीक है। तो वादा ये अपना कोड खुद ही है, इसमें लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर एक आपको खाना खाली दे दिया जाए कि इसका कोड लिखे, तो जो हमने QC2 में पहला पहला टेबल किया है वही हमारा कोड बन जाएगा। अब आप देखिए इसमें काना आपको नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि जो आज हम काना टेबल करने जा रहे हैं उसका कोड कौला ही बनेगा। यानी जो तब्दीलियां हमने नौसारा के कमजोर फेल कौला में कर ली, वही आज हमने काना में कर देनी है। ठीक है। काना इसमें भी आप देखें जो कमजोर हर्फ है, दरमियान है, दरमियान में है, ये है मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन। नहीं थे इब्राहिम यहूदी और ना ही थे नसरानी। अब हमने काना का लफ्ज कहाँ पढ़ा है? QC1 में भी हम पढ़ के आए हैं, किसी को याद है QC1 में हमने काना कहाँ पढ़ा था? सूरह नसर में, और इन्नहु कहाँ? कान तव्वाबा। काना तव्वाबा। और हमने कहा था कि ये किसके बारे में बात की जा रही है? आएगी तशदीद। इन्नाहु, ये किसके बारे में बात की जा रही थी? अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह ताला के बारे में। वहां हमने एक और बात भी देखी थी कि अल्लाह ताला के लिए हो तो है वाला माना आएगा, लेकिन जब अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए बात की जाए तो वो था। ठीक है। अल्लाह ताला के बारे में बात करेंगे तो वो है, वो था, वो है और हमेशा रहेगा, इसीलिए हम अल्लाह ताला के लिए है वाला तर्जुमा करेंगे। लेकिन काना का वैसे माना देखा जाए
تو کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، اسی لیے یہاں پر ماں کانا، یہاں پر ماضی کی نفی بھی ہو گئی ماں سے. ماں کانا ابراہیم، یہ پیش بتا رہی ہے کہ ہم نے اس کو اس کا سبجیکٹ بھی بنا دیا، اور یہ جو فتحتین کی تنوین ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے مفعولی حالت ہے. ٹھیک ہے، ان پر اثر پڑا ہوا ہے، تو جو کے والا ترجمہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. اچھا جی، کانا وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتو میں تھا، کنتم آپ سب تھے، کننا ہم سب تھے. اچھا، یہ ٹیبل پڑھ کے آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ کہیں آپ نے اس میں سے کوئی ایک تو بار بار یوز کیا ہو، کہیں دعاؤں میں کوئی ایک سیگا آپ نے بار بار پڑھا ہو؟ کنتو کنتو. اور کہاں پڑھتے ہیں کنتو کنتو؟ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا انت لا الہ الا انت. ہاں جی، سبحانک انی کنتو، بے شک میں کس میں سے تھا؟ ظالمین میں سے تھا. اب آپ کو یہ اس طرح سے بھی یاد ہو گیا. اسی طرح سے ابھی ہم آگے پڑھ بھی لیں گے. ویسے ہم کہتے ہیں کن فیکون، کہتے ہیں نا، جس کو ہم روانی میں کن فیکون کہہ دیتے ہیں. آج اس کو بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا. اور اس کی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگی؟ یہ جو مؤنث کا صیغہ کیا بنے گا؟ کانت کانت. ٹھیک ہے، کانت. اب ہمیں یہ پتا بھی چل رہا ہے جیسے ہم نے کلتا کہا تھا، بالکل اسی طرح سے ہم نے کنتا کہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں پتا چل گیا کہ جو تبدیلیاں ہم نے QC2 میں سیکھ لی تھیں قولا کے ٹیبل میں، اب چاہے روٹ لیٹر کوئی ہو، کوئی سا بھی ٹیبل ایسا آ جائے جو بالکل اس پہ فٹ ہوتا ہو، تو ساری زیر زبر پیش ہم نے وہی اٹھا کر لگا دینی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم نے پچھلا جو کورس کیا تھا QC1 میں، ون کا، اس میں ہم نے ایک ٹیبل کیا تھا. اس کا ذرا مجھے آپ ماضی بتا سکتے ہیں؟ یعملو تو ہے نا عمل خدا. ہاں جی، دوبارہ بولیے. عمل عمیلہ. عاملہ. عمل ٹھیک ہے، اگر ہم عمالہ کہیں گے نا تو وہ پھر سامیہ پہ پورا نہیں اترے گا، تو یہ سامیہ باب سے ہے. عاملہ یعملو. اب یعملو کا ٹیبل دیکھیں، یعملو، یعملون، تعملو، اعملو، تعملون، نعملو. مانا کیا ہے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، دو مانا ہم نے پڑھے نا، وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب ہمارے پاس جو ہمارا کانا والا ٹیبل ہے، اس کے ساتھ اس کو ہم جوڑیں گے. کیسے؟ کانا اور ہم ادھر سے جو مضارع لے کے آنا ہے نا، وہ بالکل اس کے برابر برابر. ٹھیک ہے، یہ اس کو اس کے ساتھ ساتھ لے کے آنا ہے. اگر کانو کہنا ہے تو یعملون، اگر کنتا کہنا ہے تو تعملو، کنتو کہنا ہے تو اعملو، کنتم کہنا ہے تو تعملون، کننا تو ہم نے کہنا ہے نعملو. اگر میں یہاں لکھوں کانت، تھوڑا نیچے لکھ دیا. اچھا جی، اگر میں لکھتی ہوں یہاں پر کانت، تو اب یہاں پر مجھے کیا لکھنا چاہیے؟ ہیا تعملو ہیا تعملو. اب ہم نے جب ان دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے تو یہ ہمارا ایک اور ٹینس بن جائے گا، ایک اور زمانہ بن جائے گا، جسے ہم اردو میں کہیں گے ماضی استمراری، اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اور اس کا تھوڑا سا ترجمہ بھی بدل جائے گا. کانا یعملو، وہ کیا کرتا تھا. کانو یعملون، وہ سب کیا کرتے تھے. کنتا تعملو، آپ کیا کرتے تھے. کنتو اعملو، میں کیا کرتا تھا. کنتم تعملون، آپ سب کیا کرتے تھے. کننا نعملو، ہم سب کیا کرتے تھے. کانت تعملو، وہ عورت کیا کرتی تھی. کام مسلسل کیا جا رہا ہے. ماضی استمراری یعنی کہ بار بار کرتے تھے. جیسے ہم سمجھ لیں کہ یہ جو بات ہم نے آج کی پڑھی ہے کہ ان الذین کفروا، تو یہ بھی کیا کرتے تھے؟ تو یہ بار بار انکار کرتے تھے نا. تو اب یہ کانا والا ٹیبل اگر اس طرح کی آیات میں آئے گا تو ہم وہاں پر بھی دیکھیں گے کہ کسی کام کو بار بار کرنا ماضی استمراری. کانا کا ہم ماضی والی سائڈ کا ٹیبل لیں گے، عاملہ کا ہم مضارع والی سائڈ کا ٹیبل لیں گے، تو ہمارا معنی جو ہے ترجمہ تھوڑا سا بدل جائے گا. ٹھیک ہے، ماضی استمراری، کانا پلس فعل مضارع. اب فعل مضارع جو لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. یعملو کی جگہ آپ یفتح کھولیں، سوری کھولیں نہیں، لکھ لیں. ٹھیک ہے، یفتح، سمجھ لیں آپ نے یفتح لکھ لیا. اس کے ساتھ آپ کانا لگا لیں.
वो काना खोला यफ्ताहु, वो खोला करता था। वो खोला करता था। ठीक है, काना यंसुरु, वो मदद किया करता था। इसी तरह हम कहेंगे कुन कुंतु अंसुरु, मैं मदद किया करता था। ठीक है, तो क्या करना है, कोई सा भी टेबल हो, जो टेबल आपने जोड़ना जोड़ ले, जो आपको टेबल पसंद है वो आप साथ जोड़ें। इधर वाली जो जो काना वाली साइड है उस पे आपने माजी ही लेना है, जो टेबल जोड़ना है वो हमेशा मुदारे ही लेना है। और तरकीब आएगी लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पुराने मजीद में आप देखें आपको बार बार नजर आएगा ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है कि एक जो काना का माजी वाला और जो कोई भी टेबल हो वो आप देखें मुदारे जोड़ जोड़ के, लेकिन किस चीज का ख्याल रखना है, अगर आप अपनी बात करते हैं तो मुदारे में भी अपनी करेंगे, अगर आप सबकी बात है तो मुदारे में भी आप सबकी होगी। इसकी तरकीब हम बदल नहीं सकते। ठीक है, ये इसी तरह से रहेगा, यानी कि यहाँ पर अगर हमने लिया है वाहिद तो यामलू भी हमने वाहिद ही लेना है। ठीक है, और क्यों दूसरी बात कौन सी याद रखनी है कि जो काना माजी हो और जो दूसरा टेबल जोड़ना वो मुदारे, वो आपने माजी नहीं लिया ना। जैसे हम कहें हल काना यामलू, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नाम काना या नाम अमल। काना यामलू। ठीक हो गया नाम जी। हल कानू यामलूना, नाम कानू कानू यामलूना। हल कुंता यामलून। तामलू, नाम नाम कुंतु नाम कुंतु कुंतु तामलू। अमलू। हल कुंतु कुंतुम अमल। तामलूना। नाम नाम कुंतु कुन्ना तामलूना। अमलू। सबको समझ नाम आती है इस चीज की? कुन्ना। अगर जी। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताएं, हम इसको रुक के थोड़ी सी बात और कर लेंगे। और अगर समझ आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करेंगे, आपने ऐसे कुरान के पेज खोल खोल के नहीं देखना, आपकी तिलावत में जहां कहीं आपको लगे कि मुझे लग रहा है कि ये वाली यही कंस्ट्रक्शन है जो आज हमने सीखी थी, ये माजी इस्तेमरारी बन रहा है, तो मेरे साथ शेयर करें या ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने बनाना है मुदारे। वैसे तो हम ये सारी चीजें काला वाले टेबल में करके आए, हमें पता है कि काला से यकूलू बना था, तो काना से क्या बनेगा, यकूनु। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। काना से यकूनू। और इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जाका है तो इसका क्या बनेगा, यजूक। यजूकु। यजूकू। इसी तरह से मैं आपसे पूछ लूं माता है तो क्या बनेगा, यमूतु। यमूतू। आपको तो सारा आता है माशाल्लाह, आप क्यों घबराते हैं, क्यों परेशान होते हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं कि ये जितने भी टेबल मैंने आपको अब अचानक से पूछ लिया, आपने अभी किए नहीं थे, आपने वैसे पढ़ा हुआ है सब कुछ लेकिन अभी जानते नहीं थे, तो अब आप मुझे बताएं इन सारे टेबल्स का, अभी अभी इसको भी शामिल करते हैं, इन सारे टेबल्स का मेन टेबल कौन सा है, नसरा यंसुरु। नौसवारा। नस्वारा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपसे पूछती हूँ काला काना जाका माता, इन सारे टेबल्स का कोड क्या बनेगा, कौला। कलम का काफल का। हाँ, खौफ। हाँ। आप बोलने में पूरा बोल लिया करें कौला। ठीक है, लिखने में चाहे कौ लिख लें, बोलने में पूरा, क्योंकि कौ का कहेंगे ना याद नहीं आता, कौला पूरा बोल लें फिर याद आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सारा हम ये जो जो स्टोरी थी हमने देख ली थी कि ये कावाला था तो ये यकवालू बन जाना था, इसी तरह से काना से यकवानू बन जाना था। कैसे आज सिस्टर अफसाना ने भी आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताई थी कि इसको फा कलमा आइन कलमा लाम कलमा, ये तो सबको पता है ना, याद है। ये रहा हमारा फा कलिमा आइन कलमा लाम कलमा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम कहें कि हमारे रूट लेटर काना से कौनुन है, तो अब हम ले आते हैं इसके ऊपर फाआला पर, काफ अलिफ नून, हमारे पास आ गया दरमियान में अलिफ। हमने कहा है कि अलिफ या तो या की बदली हुई शक्ल है या वाव की बदली हुई शक्ल है। अब यहाँ पर एक छोटा सा अपने तौर पे टिप के तौर पे कह लें कि ज्यादातर जो होगा, अगर हमें नासवारा पता चले, हर दफा नहीं होगा, कहीं कहीं थोड़ा सा बदल भी जाता है क्योंकि हम एक खिड़की खुली रखते हैं, ज्यादातर क्या होगा कि नौसरा में मोस्टली ऐसा होगा कि हमें ये वाव की बदली हुई शक्ल मिलेगी। ठीक है, ज्यादातर जैसे हम देख लें काला में
قاف واو لام، کانا میں کاف واو نون، ذاکا میں زال واو قاف، ماتا میں میم واو تا. تو زیادہ تر تو ہمیں ناسارا سے واو مل جائے گا. جہاں کہیں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی وہاں ہم انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو کانا یا کانو نہیں بن سکتا تھا، کانا یکونو، کانا یقینو. اور کائنا تو تھا ہی نہیں، پہلے ہی نکل گیا. تو یہ ہم نے اس کو بنایا کانا یکونو. ٹھیک ہے، کانا یکونو. اب یہ اگر ویسے دیکھا جائے، اگر اس کو ہم ینصرو پہ پورا کریں تو یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے یکونو، یکونو. ٹھیک ہے. اب یہ جو حرکت ہے اس نے دے دی کاف کو، خود بھاگ گیا. ٹھیک ہے. اور نہیں سوری، یہاں نہیں بھاگا، یہاں پہ بھاگا نہیں ہے، یہاں پر اس نے صرف اپنی حرکت پیچھے دی ہے. بھاگنا ہے لیکن اس نے یہاں نہیں بھاگنا، وہ کہیں اور آگے QC 4 میں بھاگے گا. ابھی یہ یہیں پہ موجود رہے گا. بس اس نے حرکت اپنی دے دی، یہ وزن اٹھا کے تھک گیا تھا، اس نے یہ حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دی، یکون. ٹھیک ہے. یکون، یہاں آئے گا اشارہ، وہ ہوتا ہے، یکون وہ سب ہوتے ہیں، تکون آپ ہوتے ہیں، اکون میں ہوتا ہوں، تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکون ہم سب ہوتے ہیں. اور مؤنث کیا ہوگی؟ یا تکون. یا یا تکون، تکونو. یا تکون. ویسے تھا والا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت ہوتی تھی، وہ اس لیے نہیں یہاں پر میرے خیال سے لکھا گیا کہ وہ استمراری والے کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا مکس اپ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. امر بہت آسان، کوئی بھی چیز امر کی یاد نہ آئے، قالا والے ٹیبل میں کل کل هو اللہ احد اس کو یاد کر لیں، کانا والے ٹیبل میں کن فیکون سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے. تو علامت مضارع ہٹا دی تو یہ ہمارے پاس بچ گیا کون، اور اس کی آخری حرکت ہم نے گرا دی تو یہ بآسانی پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. واؤ بھاگ گیا، اس نے کہا کہ یہ وہ بہت ہی آسانی سے. اچھا اس کی نا ایک اور بھی وجہ ہے، ہم شروع میں یہ یاد کر لیتے ہیں کہ کمزور تھا بھاگ گیا، کمزور تھا بھاگ گیا. جب ہم اس کی اصل چیز پڑھتے ہیں تو پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو وہ ہم اس طرح سے یاد رکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ بن گیا تھا، اب واؤ بھی ساکن نون بھی ساکن. سسٹر اذان شروع ہو گئی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں 10 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. جی نماز پڑھ لیں پہلے ہاں ٹھیک سسٹر. ہے نا، جی 10 ٹھیک. منٹ کی بریک لے لیتے ہیں. ہم ایسا کریں 10 منٹ کی کافی ہے یا 15 منٹ کی چاہیے؟ مجھے بتا دیں، میں نے لکھنا ہے ٹائم یہاں پر. 15 منٹ کر دیں، 10 منٹ میں نہیں پڑھی چلیں جاتی 6:05 پہ ہم اچھا، دوبارہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے کہاں انشاءاللہ. کے انشاءاللہ. اذان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کہاں؟ اسلام آباد میں؟ میں فیصل یہاں آباد. تو بھی اذان کراچی میں تو نہیں ہوئی؟ آپ کہاں رہتی ہیں؟ کراچی میں. کراچی میں اب آدھا پھر گھنٹہ بعد ہوگی آپ کی آپ کی نماز ہو اذان گئی سے ہے. پہلے ہم کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے سسٹر، ہم 6:05 پہ آ جائیں گے. چلے جی، جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں بریک کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز آ گئے ہیں آپ لوگ؟ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، اب ہم بنا رہے ہیں امر بنانا ہو کانا یکونو سے، آخری حرف کو ساکن کیا، علامت مضارع یعنی کہ تکونو کا تا ہٹا دیا، اور اب ہمارے پاس جو باقی بچا تھا وہ تھا کون. کون، کون بچ گیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جو کمزور حرف بھاگ گیا ہے، یہ ایک تو اس طرح سے یاد رکھتے ہیں کہ حکم سنتے ہی غائب ہو گیا. ایک آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ لیں، تجوید کے رولز کے مطابق دو ساکن جو ہے نا یہ اکٹھے ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب دو ساکن میں سے کس کا پلڑا باری ہوگا؟ جو ہمارے پاس صحت مند ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں، جو کمزور کو گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جو صحت مند ہے وہ سکون کے ساتھ لے آتے ہیں. اب ہمارے پاس جو باقی بچتا ہے وہ ہے کن. ٹھیک ہے. کن ہو یا ہو جا. ٹھیک ہے.
तकूनू हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो। अच्छा, जैसे हम कहें कूनू मुमिनीन, हो जाओ तुम सब मुसलमान। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है कि जब हमने जमा बनानी है उस वाव को वापस लाना, कुन्नू नहीं करना, कुन कूनू, क्योंकि हम इसको यन सूरू पूरी आवाज निकालनी है, कूनू, ला तकुन ला तकूनू। और इसमें हम कहते हैं कि अंता पहले से छुपा हुआ है। ठीक है, कुन अगर कहा जाए कुन हो जा, तो जवाब देते हैं अकुनु, मैं हो जाऊंगा। इसको अब अकुन नहीं करना, मुदारे से जवाब देना है। जब कोई हुक्म देता है, जैसे अब कोई आपको कहे हो, तो आपने आगे से दोबारा नहीं कहना कि तू भी हो, आप क्या कहेंगे, हाँ मैं हो जाऊंगा। मुसलमान कर लें, कोई भी फर्मा बरदार कर ले, ऐसा कोई भी लफ्ज बना ले, कुनू, तो क्या जवाब आएगा, अकूनु। का कूनू। नकूनू। ठीक है, हाँ हम सब हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ला तकुन, क्या जवाब देंगे, ला अकूनू। ठीक है, पूरा मुदारे से आंसर देना है, ला तकूनू ला नकूनू। ठीक हो गया। अब जैसे बिल्कुल हमने बनाया था काइलुन, अब ये हम जो बात करते हैं कि हमजा लाडला है, ये कहीं भी अपनी जगह बना लेता है। तो फाइलुन का वजन पूरा किया काइलुन ने। ठीक है, तो इसी तरह से काइलुन की तरह हमारा पूरा पूरा बन गया काइनुन। वैसे क्या बन जाना था, ये बन जाना था कावीनुन। ठीक है, ये बन जाना था कावी नुन। अब इसने इसको भगा दिया और हमजा आ गया, तो क्या बन गया, काइनुन। काइनुन होने वाला डैश। इस डैश की बहुत अहमियत है, आपने इसको डैश को जरूर बोलना है, काइनुन डैश कौनुन, यानी कि इसका इस्मुल मफूल मौजूद नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो काइनुन डैश कौनुन। जब भी पूरा टेबल पढ़े, काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम कुन्ना, यकूनु यकूनूना तकूनु अकूनु तकूनूना नकूनु, इसके बाद कुन कूनू, ला तकुन ला तकूनु, काइनुन डैश कौनुन। इसको बार बार बोलें, बार बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी ताकि अच्छी तरह ये मुंह पे आ जाए। ठीक है, ये पूरा टेबल आपके सामने आ गया, मोनस भी साथ आ गई। तो अब आप ऐसा करें, हैंड रेस करें, तीन लोग इसको दोहराएंगे, फिर हम आगे जाते हैं। सिस्टर सिद्रा माजी करेंगी, सिस्टर मदीहा मुदारे करेंगी, एक सिस्टर और आ जाए, एक सिस्टर और हैंड रेस कर लें, कोई सी भी एक सिस्टर आ जाए मैं कर देती हूँ, मैं कर देती। चलें ठीक है, सिस्टर गुलसनोबर करेंगी अमर से शुरू। चलें जी, माजी करें सिद्रा। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी। जी, अब आ जाए मदीहा, आप आए। यकूनु वो होता है, यकूनूना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, तकूनूना आप सब होते हैं, नकूनु हम सब होते हैं, हियर तकूनु वो औरत होती है। अब अच्छा, सिस्टर कुन, गुलशन। कुन तू हो, कूनू तुम सब हो, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो। काइन होने वाला, काइनुन, काइनुन होने वाला, फिर इसका वो तो नहीं है, डैश, इसकी जगह मफूल हम देंगे नहीं है। डैश हाँ, डैश। और मजदर कूनुन कौनुन। होना, ठीक है, कौनुन। अब कौनुन से हमें, काउनुन। जी, कौनुन से हमें इसके रूट लेटर भी मिल गए। ठीक हो गया, सिस्टर सिद्रा, हम्म, सिस्टर मदीहा, सिस्टर गुलसनोबर, एक्सीलेंट अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब हमारे पास काउनुन। रूट लेटर जी, आ गए हैं, काफ वाओ नून। अब हम बता सकते हैं कि काना में जो अलिफ नजर आ रहा है वो वाओ की बदली हुई शक्ल है। ठीक हो गया, 6 चाबियां हमारे पास, 6 चाबियों में भी आपने डैश जरूर बिल जरूर कहना है। काना यकूनु कुन
काइनुन डैश कौनुन, ये आपको बता भी दिया, बाब है नासवारा, ठीक है। ये जो आपको बताया जा रहा है सबसे ऊपर, ये बाब नून नासवारा कोड कौला, और इसका मादा क्या है, काफ वाओ नून, ये जो हम रूट लेटर जिसको कहते हैं, ठीक है। मेन बाब नौसारा, उसके बाद कौला को इसने फॉलो किया, और मादा है हमारे पास काफ वाओ नून। यहाँ से जो बात याद रखनी है, ये है हमारी माजी की चाबी, मुदारे की चाबी, अमर की चाबी, अफआल है, और ये जो तीन है ये अस्मा है, काइनुन डैश कौनुन, ठीक है। ये क्यों नहीं है इसका इस्मुल मफूल, इसके बारे में इंशाल्लाह हमने जल्दी आगे पढ़ लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब मिलकर कह दें, यहाँ पर हमारा आज का जो लेसन हमने पढ़ना था समझना था वो समझ लिया। अब हम यहाँ इसकी अरबी बना लेते हैं। तुम सब जानते थे, जानना जाना, तुमने जैसे उसने जाना, क्या हमने इसकी अरबी पढ़ी थी, आलिमा। आलिमा। घबराया ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह आता है, गलत हो जाएगा कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन जरूर बिल जरूर आप बताया करें, ठीक है। अब है तुम सब जानते थे, माजी बनाना है। इसका आप इस तरह भी बना सकते हैं जैसे ये बना हुआ है। ता है ना? अलिमता नहीं हो जाएगा, अलिमता। नहीं, आपने काना वाला लेके आना ना साथ, जैसे ये बना हुआ आलिम है। तुम, एक आलिम मिनट, तुम, अच्छा जी, तुम आलिमा, और इसका हमने क्या लेके आना है, आलिम यालमू। माज अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सामने वालों की बात। तो काना वाले टेबल में माजी में सामने वाला क्या है, आलम कुंतुम, ठीक है। ये पता कैसे बन रहा है, ये माजी इस्तमरारी। अब यहाँ पर आपने आलिमा का वो लेके आना है। कुंतुम के लिए क्या है सामने वाला सीगा ज्यादा लोगों के लिए, आलिम तालमूना। तुम, ये कुंतुम हमने तामल मुदारे लेके तामलीन आना है, ठीक जी है। ठीक है, फिर कुंतुम तालम कुंतुम तामलीन। एक बात याद रख ले, ठीक है, सारी बातें गड़बड़ नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात ये कि काना माजी वाली साइड काना से लेंगे, फिर चाहे आप कोई सा भी टेबल ले लें, आलिमा ले ले, आप दोराबा ले ले, जौन सा भी लेना, वो हमने मुदारे लेना है। अब आलिमा से अब जैसे काना बनाए तो यालामू, ठीक है। ये हम बहुत सारी प्रैक्टिस इसकी करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। कानू हो तो यालामूना, ठीक है। अब है हमारे पास कुंतुम, कुंतुम के साथ फिर हमने जो जैसे कुंतुम सामने इशारा किया ना, कुंतुम तुम सब थे, तो हमने ये जो जानने वाला भी सामने वालों वाला मुदारे लेके आना है, ठीक है। तालमूना, ये आपको एक हिंट भी वैसे दे दिया था, इनका तर्जुमा करें, इन, अगर अगर अगर, अगर अगर अच्छी, हाँ जी, अब ये आपको यही तर्जुमा बताया हुआ है, कुंतुम तालमूना, अगर तुम सब जानते, जानते। अगर तुम सब जानते होते। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ ये वाला भी कर लेंगे ना, तुम सब जानते थे, कुन तुम, तो ये भी ठीक है, लेकिन जानने वाला जो इसके लिए हमें ये लेके आना पड़ना था, तालामुना, ठीक है। कुन तुम सामने वाला, और अगर हम ये कहें ना कि इसमें हम काना वाला ना लेके आए तो जानने वाला सिर्फ वो फिर हो जाएगा। अगर हम कहें तालामू, हम जैसे कहें आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिम तुम, अलिम तुम, वो कहीं ना फिर होगा कि तुम सबने जाना। और इसके अगर हम जान चले जाएं इसके तालामुन पे, तुम सब जानते थे या जानोगे, ठीक है। अब इसके साथ हमने काना वाला लेके आना है, तो काना के लिए क्या करेंगे, काना वाली साइड से माजी उठा लेंगे, और जो भी टेबल जोड़ना है उसका मुदारे ले लेंगे, ठीक है। फिर वो मिला के हम एक माजी इस्तमरारी की तरह बना लेंगे। तो इन कुन तुम तालमुन, अगर तुम सब जानते होते। अब एक थोड़ा सा ये भी मुझे बता दे, हाँ में जवाब में, तो कहाँ तब्दीली आएगी, नाम कुंतु, नाम कुंतु, ठीक है, आमन, बाकी सारा वही हो जाएगा। ये जो इस्तमरारी है इसके लिए ना आपको एक वो असाइनमेंट भी दी जाएगी,
آپ اس میں پھر بہت اچھی سی پریکٹس کر لیجیے گا. ابھی پہلی دفعہ سننے میں تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے، تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا چیزوں کو ہضم کرنا، آبزرو کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ بہت اچھی سمجھ آئے گی. اور یہ قرآن پاک میں اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے کہ آپ نشان لگانے اگر شروع کریں تو پیج آپ کا سارا کوڈڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کانا کی بالکل طرح کا ٹیبل ہے ذاکا. ذاکا اس کو آپ ذائقہ الموت اس سے بھی یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. ذاکا ذائقہ ہم اردو میں بھی، ذوق بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. تو یہ ہے ذاکا. اور اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا کیا بن رہا ہے مضارع؟ یذوق یذوق. اور ان کی طرح کیا بنائیں گے یا ذوق قل کی طرح کیا ذوق بنائیں گے؟ ذوق. ذوق ہم نے کہا تھا لا تکن، تو لا. تذوق 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 ٹھیک ہے. اب قائن یا قائل کی طرح ذائق ذائق. ذائق ٹھیک ہے. اور مذوقن. اور ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ وہ جو ذائقہ ہے وہ اسی کی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. جی سسٹر حفصہ. اچھا ابھی سسٹر سدرا نے کل سے نا جب آپ نے پوچھا تھا نا امر تو انہوں نے واؤ بھی لگا دیا تھا، زوک بول دیا تھا. تو سسٹر آپ یاد رکھیں جیسے کل تھا جیسے کن تھا ویسے ہی زک ہونا ہے. یہ اس کو اس لیے ہنٹ یاد رکھ. یہ بہت آسانی ہے ہمارے لیے. ایک ہمیں کل جزاک ہمیشہ اللہ خیر. یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ کل ہوتے ہیں نا، کل جو ختم دلاتے ہیں. بل ٹھیک ہے. ہاں جی، میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ واؤ آئے گا کہ نہیں. ہاں اب سمجھ آ گیا کہ نہیں آئے ایک گا. یہ کل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کل جہان. اور اس طرح کا ہم نے ٹیبل پڑھنا ہے، وہاں پر یہ کل کھانے والا مانا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی جب ہم یہ والا ٹیبل کریں گے پھر اور مزید اچھی سمجھ آئے گی. تو کل سے یاد رکھ لیں کن فا یا کون سے. اب کن فا یا کن نہیں کسی نے کہنا. ٹھیک ہے. کن فا یا کون ہے، اس سے یاد رکھ لیں کہ اس میں واؤ بھاگ گیا. ٹھیک ہے. دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے. اب دو ساکن اکٹھے پڑھنے مشکل ہیں، پڑھ نہیں سکتے نا اکٹھا. جیسے کون کر کے ہم پڑھ نہیں سکتے. تو کیا ہوتا ہے، کمزور جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. حکم سنا اس نے کہ اس کو پڑھنا ہے، پڑھنے کا حکم سنتے ہی جو کمزور تھا وہ بھاگ گیا. اسی طرح سے زک میں بھی بھاگ گیا. کوئی ایک سسٹر کوشش کر کے اس کو بنا لے ذاکا کی طرح، کانا کی طرح، سوری ذاکا کو. ذاق یذوق نہیں ذاکا ذاکو. یذوق. ہاں جی. کوشش کر لیں. ذاکا ذاکو زکتا زکتو. اچھا اس میں ایک کام کریں نا سسٹر سدرا، اپنے سامنے کالا کا پورا ٹیبل کھول لیں. ایک آپ کو یاد ہو جائے گا، اس کو دیکھ کے آپ خیر ہے، باقی بھی بنا لیں گے. میں آپ کو کھول کے دیتی ہوں. ہاں یہ لیں. اب آپ بنا لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو مشکل لگتا ہے نا، آپ نے یہاں پر سمجھ لیں یہ لکھا ہوا ہے ذاکا. جی اب کرتے ہیں. ذاق ذاقو زکون کا نہیں. کنتا کی طرح بنائیں ذرا، کنتا کی طرح. زکونت. نون نہیں لانا، نون نہیں لانا. جی. زقتا زقتو زکتا زقتم. زکتا یہ زک. ہمارے جیسے ہم بچپن میں بونگیاں مارتے تھے ویسے ہی کہہ رہے ہیں. ہم بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اس لیے زق آپ اس میں پریشان نہیں زقتم. ہونا. ہم بھی یہ کچھ کرتے تھے، بلکہ ہم نے بہت کچھ جی کیا ہوا ہے. تو بہت کچھ کر کے ہم یہاں تک پہنچے. کوئی بات نہیں. آپ کا نا منہ میں وہ نون آ رہا ہے. ہم پتہ کیا کرتے تھے، جیسے اب ہم یہ کانا والا ٹیبل سامنے لکھا ہوا، اگر ذاکا والا شروع کرنا ہے تو ماضی سارا ذاکا والا پڑھ کے آگے سارا پورا ٹیبل کانا کا ہی پڑ جاتے تھے. اب آپ کیا کریں، سامنے رکھیں اپنے ایک ٹیبل جیسے کانا ہے. ٹھیک ہے. جی اب ہم کہتے ہیں ذاکا. غور سے سنیے گا. ذاکا ذاکو زکتا زکتو زکتم زکنا اور ہیا ذاقت. ٹھیک ہے. یذوقو یذوقونا تذوقو ازوقو تذوقونا نذوقو ہیا تذوقو زک زکو لا تذوق لا تذوقو ذائقن. اب اس کا ہے مذوقن اور ذوقن. ٹھیک ہے. سب میں ہم نہیں کہنا ڈیش ڈیش ڈیش، کیونکہ اس کا اپنا مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور اب کیا کرنا ہے آپ نے، یہ جو پہلا ٹیبل آپ کرتے جا رہے ہیں نا، اس کی بہت اچھی سی پریکٹس کر لیں. کانا کی بہت اچھی پریکٹس کر لیں، کالا کی کر لیں، وہابا کی کر لیں، وعدہ کی کر لیں.
पूरी तरह से रवानी आ जाए। आप पढ़ें बिल्कुल ऐसे फ्लो में, रवानी में, तर्जमे के बगैर उठते बैठते इसको करें। रिवीजन क्लासेस में हम अभी तो आज मैंने भी इसी तरह से थोड़ा सा सिर्फ ये बता दिया था कि क्या क्या चीजें आपने कहाँ कहाँ लगानी है, कैसे करना है। लेकिन अब हम इसको रूटीन पर इस तरह से लेके आते कि फ्लो में आपसे पढ़वाएंगे भी। और आप सब ने अपनी 15 मिनट पहले की जो क्लास है वो छोड़नी नहीं, सब ने आना। उससे क्या फायदा हो जाएगा, आपको रवानी से टेबल पढ़ने आ जाएंगे। ठीक है। हमें ये जो थोड़ा सा फ्लो में आ गए, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हमने इसी तरह से प्रैक्टिस की है। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को करेंगे खत्म। अच्छा जी, सिस्टर सिद्रा का कोई क्वेश्चन है, कर लें। नरीन बाजी, इस दफा ना असाइनमेंट में हमें टेबल दे दिए जाएं, फिर हम अच्छे मैं से तो प्रैक्टिस कर देखिए लेंगे। सिस्टर, मैं तो QC1 से बार बार कहती हूँ कि आप लोग सुनाया करें। आपके लिए ये जो ग्रुप बनाया है ना, इस ग्रुप में आप सुनाए, हम सुनेंगे। आप सुनाएं। आप जैसे आप कहें कि मैं ऊपर लिख दें कि मैं ये वाहिबा का टेबल सुना रही हूँ, टेबल सुनाए, इंशाल्लाह हम जी, सुनेंगे। सिस्टर आप तो अभी कुछ कहना चाह रही हैं। लिखने में बोल रही हूँ मैं मैंने ना। ये कहना था, हाँ मैंने आपको ये बताना था, इंशाल्लाह सिस्टर नीजे से मेरी बात हुई थी, सिस्टर नरमीन से भी मैंने डिस्कस किया था। हम आपको ना अब टेबल्स जो हैं वो आपने जैसे रोज हम बताते हैं ना, आपने चार बाब के अलग अलग टेबल्स इतने हैं, वो इंशाल्लाह आपके हाथ पकड़ के आपके बनवाएंगे। जी चलें शेयर आज मैं, करने होंगे, ठीक है। आज हम सिस्टर अफसा इंशाल्लाह। चलें, सिस्टर अफसा एक चीज मेरे जी, अभी अभी जहन में आई है कि क्या ये जो क्या। टेबल हम लिखने करवाते हैं, ये अगर आप अपने हाथ से लिख के हमें चेक करवाएंगे तो आपको 20 मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। वाह। जी, ये मुझे भी मैं बोल रही थी, चाहिए। लिखने से नहीं याद हो ठीक है। रही है। इसका ये लेकिन ये फायदा पूरी हो जाए। असाइनमेंट होगी, पूरी होगी, हाँ ठीक है ना। ठीक है, पूरी होगी। आपने क्या करना, कोई एक रजिस्टर ले लें। ठीक है, उस पे आप शुरू कर लें कि जी, ये मैंने फतहा जैसे बनाने हैं। उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ दें। जैसे आप एक रजिस्टर के 4 हिस्से कर लें। दूसरे पे आप लिख लें नौसरा, तीसरे पे लिख लें दोराबा, इसी तरह से लिख लें सामिया। अब जो टेबल आपके कमजोर आते जाते उसमें फिट करते जाएं और अपने हाथ से पूरा पूरा टेबल लिख लें। ठीक है। चाहे आप तर्जुमा साथ लिखें या ना लिखें, ये टेबल्स आपके इतने काम आएंगे। QC3, QC4, QC5, QC6, यहाँ तक कि जब जब भी कोई टेबल आपने पढ़ना हो या बनाना हो, उसी अपने लिखे हुए टेबल को सामने रखें। आपने उस ग्रुप में इसको चेक करवाते रहना, गलतियां इंशाल्लाह साथ साथ हम कवर करते जाएंगे। वो आपके लिए समझ लें कि आपके अपने अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बन जाएंगे, जो आपके बाद पढ़ने वाला कोई, जिसके लिए जो आप छोड़ेंगे, ये आपके लिए सदका जारिया भी बन जाएगा। तो जरूर अपने लिए ये मेहनत कर लें। ठीक है। और एक और चीज है, एक सेशन मेरा अपना दिल करता है कि आपके लिए रखूं, जो आपकी छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं आपके होमवर्क्स में। तो उसके लिए फिर कोशिश कर लेते हैं। ठीक है सिस्टर अफसा, हम कोई टाइम डिसाइड करते हैं। तो कोई एक चाहे क्लास रख लें जिसमें सिर्फ हम आपको अपने ठीक है, होमवर्क, ग्रामर का जो है ना, इंशाल्लाह। क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा कि जो आपकी छोटी छोटी सी गलतियां सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं कि अभी समझ नहीं आई है। ठीक है। जब आपने समझ लेना तो आपके लिए वो बड़ा आसान हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो आप जैसे, हम वैसे मुहावरतन कहते हैं, आंख बंद करके भी कर लेंगे, लेकिन आंख बंद नहीं करनी, खुली रखनी है। ठीक है। लेकिन इतना आसान हो जाएगा, आपको एक दफा सिर्फ आपने समझना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल का दिन आप रिवीजन में अपने टेबल सुना लें, नेक्स्ट मंडे को हम अपने एक क्विज को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलिए जी, अब कंप्लीट करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, जिस ये सिस्टर नसरिया आपका भी कोई ये आप क्वेश्चन है तो बता दें। ये आपका जो टाइम है हमारे जो नमाज से वो मैं क्रॉस हो गए। मैं ये ठीक है। कहना चाह रही हूँ कि बच्चे जो नए न्यू जो है जनरेशन, वो जल्दी से पिक कर लेते हैं, और हमारी उम्र का भी तकाजा है, इस वजह से हमसे गलतियां ज्यादा होती हैं। मैं तो देखें दरगुजर देखें कर। देखें सिस्टर, हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए कि हमें पता है कि थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो रही है। हम आपको बार बार इसीलिए करवा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि न्यू जनरेशन है वो जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, उनके पास सिर्फ अभी पढ़ने का ही काम है। हम लोगों ने इसके साथ साथ और बहुत सारे काम करने हैं। जहन जो दिमाग है वो एक जैसा ही चलता है हमारा, ये कि बट जाता है कामों में। बच्चे हैं, बच्चों ने सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। तो कोई मैं बात नहीं। एक और चीज शेयर करूं, जी। वो सिस्टर नजमा जो है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ वो QC5 में है, वो 85 ईयर्स की हैं माशाल्लाह, और वो बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है। तो एज वाला जो एक्सक्यूज है वो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ठीक सॉरी। है, वो 85 ईयर्स की हैं और माशाल्लाह से वो QC6 में है सिस्टर अफसा। वो रिपीट करती रहती माशाल्लाह करती रहती माशाल्लाह, है। ठीक है। यस। वो रिपीट करती है बार 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 बार।
तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, बहुत दौड़ नहीं हमने लगाई हुई, इतनी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि इंशाल्लाह हम न्यू जनरेशन के साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, कि आपका टाइमिंग जो है ना, आपने बंद कर दिया। नहीं नहीं, मैंने बंद हेलो। नहीं किया, अभी चल हाँ, रहा है मैं ये जी। कह रही थी कि हमारे तो 6:10 पे अजान हो जाती है, तो फिर आप टाइमिंग का कुछ सेटिंग करें ताकि ये हाँ, कि मैं हमारा मैं एक चीज हम और कहना लेट हो चाहूंगी, जाए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, हो सकता है आपकी असर भी डिस्टर्ब होती हो, जितना हिसाब का रह जाता आप वीडियो से कवर हमारी कर तो लिया करें। और अगर वीडियो से कवर करके ना समझ आए, आप मुझसे पर्सनल में राब्ता करें, ठीक है, जितना आपका नहीं, तो रह। आप इतनी जल्दी नमाज, आप तो फौरी नमाज पढ़ लेती है ना, तो ऐसे नमाज का तो एक टाइम है कि उसके अंदर अंदर पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसी अजान होती है, आप समझते हैं कि बस अब अगर नहीं पढ़ी तो कज़ा हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा वो करें आप कि कुछ हमारे लिए भी और कुछ अपने लिए, कुछ ये टाइमिंग का इस कराची तरह से सेट करें। कराची वालों का थोड़ा सा, कराची से हैं आप? जी। हाँ, वो अब 6:10 को होती है। हाँ जी, क्या कर लेना चाहिए इसको, थोड़ा सा हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टाइम का फिर मेरी तो कोशिश होती है कि 6 बजे तक मैं कंप्लीट कर लूं, लेकिन ये कि अब अजान जो है वो पीछे और पीछे आ रही है ना, जी तो हाँ। देख लेते हैं इसको इंशाल्लाह, हाँ, ठीक है। चलो जी, ठीक परेशान नहीं है। होना किसी ने, ठीक है। चलो, ओके जी, अल्लाह हाफिज।